آج جھروکا ٹی وی میں ہم یاد کریں گے پی ٹی وی کے اس لازوال تاریخی ڈرامے کو جس کا نام تھا سلطان نور الدین زنگی۔ ایک ایسا ڈرامہ جو تاریخ بھی تھا، عقیدت بھی، اور آج لاکھوں ناظرین کی خوبصورت یاد بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جھروکا ٹی وی، جہاں ہم کرتے ہیں پرانی یادوں کا سفر۔ اس عاجز کے دل کی بھی یہی صدا ہے کہ القدس ہمارا ہے، قبلہ اول ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے۔ 1980 کی دہائی کے آخری برس پاکستان ٹیلی ویژن اپنے عروج پر تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ڈراموں کا انتظار کیا جاتا تھا۔ قسط ختم ہونے کے بعد اگلے ہفتے تک اس کی باتیں ہوتی تھیں۔ پی ٹی وی صرف تفریح فراہم نہیں کرتا تھا، وہ تاریخ بھی سکھاتا تھا، ادب بھی، ثقافت بھی، اور کردار بھی۔ اسی دور میں تاریخی ڈراموں کا ایک سنہرا سلسلہ شروع ہوا۔ آخری چٹان، شاہین، اور پھر سلطان نور الدین زنگی۔ یہ وہ ڈرامے تھے جنہوں نے ناظرین کو صدیوں پرانے زمانوں میں پہنچا دیا۔ سلطان علی مقام اپنے تیز رفتار سواروں کو ہمیشہ پابرکاب رکھو۔ بہت ممکن ہے کہ سلطان سلجوقی کی طرف سے فوری امداد کی طلب ہی آ جائے۔ جو حکم سلطان معظم۔ ہماری سلطنت ہم سالار شیر کو کہ ہمراہ اپنی سرحدوں پر دفاعی انتظامات اور جنگی مشقوں کا جائزہ لینے۔ پی ٹی وی کے سنہرے دور کی ایک خوبصورتی یہ بھی تھی کہ بعض کردار ڈرامے ختم ہونے کے بعد بھی ناظرین کے دلوں میں زندہ رہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی بھی ایسا ہی ایک ڈرامہ تھا۔ ہتک عزت اور ہر جانے کا جواب دعویٰ دائر کرنے یا معاف کر دینے کا حق تفویض کرتی ہے۔ شکریہ قاضی صاحب۔ اب اگر عدالت اجازت دے تو ہم اپنے اس مدعی سے کچھ باتیں تخلیہ نہ کرنا پسند کریں گے۔ اجازت ہے، عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھے ظہور احمد، ایک ایسے فنکار جن کی شخصیت میں وقار بھی تھا، رعب بھی، اور ایک عجیب سی سنجیدگی بھی۔ پی ٹی وی کے ناظرین انہیں اس سے پہلے آخری چٹان میں چنگیز خان کے طاقتور کردار میں دیکھ چکے تھے۔ وہ کردار جلال، قوت اور فتوحات کی علامت تھا، مگر سلطان نور الدین زنگی میں یہی فنکار بالکل مختلف روپ میں نظر آئے۔ مجھ سے بڑی گستاخی ہوئی ہے سلطان معظم، مجھے معاف کیجیے۔ معاف کرنے والا تو بھائی وہ عادل مطلق ہے۔ ہم تو صرف تم سے اپنی اس بلا وجہ پریشانی کا سبب دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان علی وقار، غلط حکمت عملی کی وجہ سے میرا سارا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ یہاں نہ چنگیز خان کی سفاکی تھی، نہ میدان جنگ کا غرور۔ یہاں ایک ایسا حکمران تھا جس کی طاقت کا سرچشمہ اس کا ایمان تھا۔ ظہور احمد نے اس کردار کو صرف ادا نہیں کیا بلکہ اسے امر کر دیا۔ صحیح ہے تو اس کے اخراجات اور تمام قرضوں کا تخمینہ لگائیے، اس کے بعد ہمارے مال غنیمت کے حصے کو فروخت کر کے اس کی فوری مالی اعانت کر دی جائے بجائے شر۔ اور ہمیں اجازت۔ خدا حافظ۔ ان کی گفتگو میں ٹھہراؤ تھا، نگاہوں میں اعتماد تھا، اور چہرے پر وہ سنجیدگی جو سلطان نور الدین زنگی کی شخصیت کا حصہ سمجھی جاتی ہے۔ جو ڈرامہ آگے بڑھتا تھا، ناظرین خود کو 12ویں صدی کی اس دنیا میں محسوس کرنے لگتے تھے، ایک ایسی دنیا جہاں مسلم ریاستیں انتشار کا شکار تھیں، صلیبی جنگوں کے سائے پورے خطے پر منڈلا رہے تھے، اور حالات ایک ایسے رہنما کو پکار رہے تھے جو بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک مقصد پر جمع کر سکے۔ بادشاہ سلامت، جہاد مقدس کی تیاریوں کے لیے حکم صادر فرمایا جائے۔ کاؤنٹ جولین،
मुल्क के कोने कोने में नकीबों को जंग मुकद्दस के दावतनामे देकर रवाना कर दो। मुकद्दस बाप। हम देखते हैं कि किस तरह नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक सिपा सालार नहीं बल्कि एक मुदब्बिर, मुनसिफ और दूरअंदेश हुक्मरान के तौर पर सामने आते हैं। उनके गिर्द ऐसे साथी मौजूद हैं जो वफादारी और कुर्बानी की मिसाल बन जाते हैं। सल्तनत हम सालार शेर को के हमरा अपनी सरहदों पर दिफाई इंतजामात और जंगी मशकों का जायजा लेने के लिए आज शाम रवाना होना चाहते हैं। लिहाजा उमूर सल्तनत की तमाम तर जिम्मेदारी मुंतज़िम आला जनाब अबू बकर। लेकिन अगर उन नाजरीन से पूछा जाए जिन्होंने ये ड्रामा अपनी असल नशरियात के दौरान देखा था, तो शायद उनकी यादों में सबसे पहले एक और मंजर उभरेगा, एक ख्वाब, एक बेचैनी और फिर मदीना मुनव्वरा की जानिब एक गैर मामूली सफर। यही वो मोड़ था जहां ड्रामा महज तारीख से निकलकर अकीदत और जज्बात की दुनिया में दाखिल हो जाता था। नाजरीन खामोशी से स्क्रीन के सामने बैठे रहते, हर मुकालमा गौर से सुना जाता, हर मंजर का इंतजार किया जाता। और क्या लिखा है? जुबैर ने आइंदा के लिए अहकाम तलब किए और दरख्वास्त की है चूंकि उसका काम अंताकिया में खत्म हो गया है, इसलिए उसे जहाज में शमूलियत के लिए वापस बुला लिया जाए। यकीनन शेर को। और जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीना मुनव्वरा पहुंचते तो यूं महसूस होता जैसे पूरी कहानी अपने असल मकसद तक पहुंच गई हो। खैरात की तकसीम के मनाजिर, दो पुरस्रार अजनबियों की तलाश और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली जद्दोजहद, ये सब कुछ उस दौर के नाज़रीन के जहनों में आज भी महफूज है। जवाब दो। हालांकि अदल इस्लाम हम किसी किस्म का जुल्म रवा नहीं करते, लेकिन खुदा कहार की कसम तुम्हारी खामोशी हमें इस अम्र पर मजबूर कर रही है। शायद इसीलिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को सिर्फ एक तारीखी ड्रामा नहीं कहा जाता। ये उन यादों का हिस्सा है जब पीटीवी तारीख को सिर्फ बयान नहीं करता था बल्कि उसे जिंदा कर देता था। जवाब दो, बोलो, जवाब दो। हम यहूदी हैं। हमने कोशिश की और हम कामयाब भी हो गए थे। न जाने सुल्तान को कैसे खबर हो गई। उस दौर के फनकार घंटों रिहर्सल करते थे, लंबे लंबे मुकालमे याद करते थे और फिर कैमरे के सामने आकर किरदार में ढल जाते थे। शायद यही वजह है कि आज भी उन ड्रामों में एक सच्चाई महसूस होती है, वो ख्वाब जिसने सुल्तान को बेचैन कर दिया, वो सफर जिसने उन्हें शाम से मदीना तक पहुंचा दिया, और फिर वो तलाश जिसने एक खतरनाक साजिश को बेनकाब कर दिया। जब ये मनाजिर पीटीवी पर नशर होते थे तो घरों में अजीब सी खामोशी छा जाती थी। मेरी किताब मुझे इस अम्र से रोक रही है, लेकिन खुदाए जुल जलाल की कसम, रसूल अकरम के हुजूर इस गुस्ताखी की सजा मैं तुम्हें जरूर और अपनी हाथों से। आज भी जब पीटीवी के अजीम तारीखी ड्रामों का जिक्र होता है तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का नाम एहतराम से लिया जाता है। बहुत से लोगों ने इस्लामी तारीख के ये वाक़यात पहली बार इसी ड्रामे के जरिए देखे। बहुत से नाजरीन ने पहली बार नूरुद्दीन जंगी का नाम इसी ड्रामे से सुना, और बहुत से लोगों के जहन में आज भी उनकी तस्वीर ज़हूर अहमद के चेहरे के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, बाज़ ड्रामे वक्त के साथ पुराने नहीं होते,
बल्कि वक्त के साथ कीमती होते चले जाते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी ऐसा ही एक शाहकार था, एक ऐसी याद जो आज भी हजारों दिलों में जिंदा है। आपने ये ड्रामा कब देखा था और इसका कौन सा मंजर आज भी आपको याद है? कमेंट्स में जरूर बताइए। एक चबूतरा बनाया और फिर इन मशकों के जरिए मिट्टी ले जाके बाहर डालते हैं। सुल्तान मौज़म, इजाजत दीजिए कि यह गुलाम अंदर जाकर मालूम कर सके कि यह सुरंग कहाँ निकलती है। शेर को हम अल्लाह की फजल से इतना जानते हैं और समझते हैं कि सुरंग कहाँ निकलेगी। और वैसे भी आका नामदार ने इस गुलाम को एक चबूतरा बनाया। अगर आप भी पीटीवी के सुनहरे दौर की ऐसी ही नायाब यादों को दोबारा जिंदा देखना चाहते हैं तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगली ऐसी ही सुनहरी याद के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।